गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा कंपीटिशन वॉरियर्स बठिंडा ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते थोड़ा स्वागत है। जिवें कि कल आपां गल कीती सीगी डैमो क्लास फस्ट पटवारी दे एग्जाम दे विच आने वाले क्वेश्चनस दी। अज आपां कल आपां टॉपिक लैके आए सी CISI दा, तुसीं ओहदी वीडियो देख ली होनी। अज आपां गल करांगे टॉपिक टाइम एंड वर्क दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अज आप वो डिस्कस करांगे। तो आप शुरू करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो। फस्ट अपना क्वेश्चन है, ध्यान नाल पढ़ लो सारे बच्चे। A, B and C can complete a work separately in 24, 36, 48 days. They started together, but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, A, B ਅਤੇ C ਕਰਮਵਾਰ 24, 36 ਅਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ A ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 24 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ, ਜੇ B ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇ C ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ C ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ A ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਡੇਜ਼, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। थोड़ा बेसिक दे फॉर्मूले तुसीं नोट करने का कर सकते हो। तो डेज का की फॉर्मूला होंदा है, किसी परसन दे भी आपां डेज कढ़ने हैं तो आपां नूं टोटल वर्क जिहड़ा उस परसन ने करना है बाय ओदी एफिशिएंसी दा पता होवे, फर्स्ट फॉर्मूला। सैकेंड आपां नूं ये पता होवे भी जे किसी परसन की आपां एफिशिएंसी मीनस काम करने की योग्यता वो पता करनी होवे तो आपां नूं पता होवे कि ओहदा फॉर्मूला हुंदा टोटल वर्क बाय किन्ने उन्हें डेज लए है। ठीक। एंड थर्ड फॉर्मूला जे आपां वर्क पता करना भी उन्हें कितना वर्क किया तो आपां की करते हैं एफिशिएंसी नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे आ डेज नाल। बेसिकली एक फॉर्मूला याद करने की लोड़ हैगी आपां नूं, डेज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय डेज। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज। एफिशिएंसी हुंदी है काम करने की योग्यता, जिहड़ा कि पूरा बेस मैं बना के चलता हुन्ना। सिर्फ जो पूरा भी टॉपिक कराउणा मैं इन्हां तिन्नां फॉर्मूलिਆਂ ते ही रहना हुन्ना, इस तो बाद मैं टॉपिक खत्म कर देना। चाहे वो फर्स्ट टाइप है, चाहे सैकेंड टाइप है, चाहे जिहड़ी मर्जी टाइप आ रही है मेरे कोले टाइम एंड वर्क दी, तो पूरा टाइम एंड वर्क मैं इन्हां तिन्नां नूं ही लैके चलदा ते टाइम एंड वर्क लास्ट ते खत्म कर देना। आपां हुण चलदे हां इस क्वेश्चन ते। आ 3 फॉर्मूले का मैं ये सोच के चलदा भी तुहानूं 3 फॉर्मूले बेसिक किया होया, तुसीं आ 3 फॉर्मूले की नॉलेज तुहानूं हैगी है। ਹੁਣ इस क्वेश्चन च की क्या होया है, A, B ਅਤੇ C क्रमवार 24 दिन, 36 दिन ਤੇ 48 दिन ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੇਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। A ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। B 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ C 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ वर्क है वो ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, LCM। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 24, 36, 48। LCM ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ 48 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 48 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, LCM ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ LCM ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 24, 144। 24 into 6 144, 36 into 4 144, 48 into
3 144। टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 144 एंड आ की आ गई मेरी एफिशिएंसी। हर एक परसन की किन्नी किन्नी एफिशिएंसी है। हुण देखो उन्होंने की क्या होया आपां नूं, उन्होंने इकट्ठा शुरू काम किया पर सी ने शुरू होने दे 4 दिन बाद काम नूं छड़ दिता। तो आपां की करांगे, इत्थे थोड़ा जिहा मैनूं स्पेस चाहिए है समझाउण वास्ते तुहानूं। बस देखो की क्या होया, सी ने शुरू होने दे 4 दिन बाद काम छड़ दिता। हुण मैनूं इन्ना पता है भी जे सी ने तिन्ना ने इकट्ठा काम शुरू किया सीगा, एदा मतलब इत्थे ए ने भी किया होना, बी ने भी किया होना ते सी ने भी किया होना। किन्ने दिन किया होना 4 दिन। डेज मैं पा लिया, किन्ने दिन किया 4 दिन किया काम। जे 4 दिन किया ते तिन्ना दी रल के एफिशिएंसी किन्नी बनती है अपने कोल, ए दी भी बी दी भी सी दी। एफिशिएंसी का मतलब की है मैं फिर दस देना, जे ए किसी काम नूं पूरा करदा 144 डेज दे विच करदा। 144 डेज का मतलब यह है कि ए एक दिन दे विच कितनी चीज़ां बनाउंदा, 6 चीज़ां बनाउंदा। जे 6 चीज़ां बनाउंदा, टोटल चीज़ां 144 ने, तो कितनी चीज़ां बनदियां 24 दिनां विच टोटल चीज़ां बनदियां। जे बी करदा काम नूं पूरा करदा तो 144 डेज करदा, तो रोज़ कितनी चीज़ां बनाउंदा, वो 4 चीज़ां बनाउंदा या 4 यूनिट काम करदा। एवें जे सी पूरा काम 144 डेज विच करदा तो डेली कितनी चीज़ां बनाउंदा, वो 3 चीज़ां बनाउंदा। तो हुण जे 4 दिन रल के काम किया है, तो मतलब 4 दिन तिन्ना जने रल के काम किया है। जे रल के काम किया है तो रल के कितनी चीज़ां बनाई उन्हें 6 ते 4 10 10 3 13। ऐसा मतलब रोज रल के 13 चीज़ां बनाते पे है। जे 13 चीज़ां बनाते पे है, 4 दिन काम किया, 13 चीज़ां रोज बनिया तो 13 चौक 52। ऐसा मतलब मेरिया कितनी चीज़ां बन गई 4 दिनों में 52 चीज़ां मेरिया बन गई। 52 चीज़ां जे मेरिया बन गई, ए बी ते सी ने क्या होया रल के 4 दिन काम किया, क्योंकि 4 दिनों बाद सी छड़ के चला गया सीगा। 4 दिन ए बी ते सी ने काम किया। 4 दिनों में ए बी ते सी कितनी चीज़ां बनाते पे है 13 चीज़ां बनाते पे है। 13 बनाते पे 13 चौक 52 52 चीज़ां मेरिया बन गई। 52 बन गई, रह कितनी गई टोटल मेरिया कितनी चीज़ां सीगियां 144। ठीक, उस तो बाद उन्होंने क्या होया अते ए ने काम पूरा होने तो 3 दिन पहला छड़ दिता। ए ने काम पूरा होने तो 3 दिन पहला काम छड़ दिता। काम दिन किन्ने दिनों में पूरा होगा, तो सोच के देखो जी ए ने 3 दिन पहला काम छड्या, एदा मतलब जिहड़ा अपना बी परसन है बेचारा सारा दिन उन्हें पूरा कंप्लीट काम किया है, जिन्ने दिन भी काम चलिया है। क्योंकि आपां इत्थे सी का पता है, ए का पता है भी सी 4 दिन काम करके गया है। एदा मतलब की निकलदा है भी ए बी ते सी ने 4 दिन काम किया होगा ते ए जिहड़ा हैगा ए ने काम पूरा होने तो 3 दिन पहला काम छड़ दिता। एदा मतलब ये निकलता है जे ए ने 3 दिन पहला काम छड़ दिता, एदा मतलब फिर एंड तक कौन रहा बी रहा। मतलब लास्ट वाले 3 दिन किन्ने काम किया होगा, सिर्फ कल्ले बी ने काम किया होगा। जे बी ने 3 दिन काम किया है तो बी एक दिन च कितनी चीज़ां बनाता पाया 4 चीज़ां। जे 4 चीज़ां या 4 यूनिट काम करता पाया एक दिन दे, तो उन्हें 3 दिनों में कितनी चीज़ां बनाइया होणगियां 12 चीज़ां। ठीक है, टोटल चीज़ां मेरिया कितनियां 144। हुण देखो ध्यान नाल, इत्थे आपां नूं पता लग जूगा ए ते बी ने रल के किन्ने दिन काम किया है। हजे तक मैनूं इस चीज़ बारे नहीं पता, पर इन्ना पता है भी 4 दिन ए बी ते सी ने रल के काम किया। 13 इकट्ठी एफिशिएंसी है, मतलब 13 चीज़ां रोज़ बनाते पे है। 13 रोज़ बनाते पे है, 13 चौक 52 चीज़ां बन गई। टोटल मेरिया चीज़ां सीगियां 144, जिहदे विचों 52 पहले 4 दिन बन गई ते लास्ट वाले 3 दिन मैनूं पता किन्ने काम किया होगा कल्ले बी ने, क्योंकि 3 दिन पहला कौन छड़ के चला गया ए छड़ के चला गया। इस करके 3 चौके 12 चीज़ां मेरिया उत्थों बन गई। 52 ते 12 मेरिया टोटल कितनी चीज़ां बन गई 144 चों 224 516 माइनस करूंगा 4 - 4 0 14 - 6 कितने आ गए 8। एदा मतलब मेरिया 80 चीज़ां बकाया रह गई। जे मेरिया 80 चीज़ां बकाया बननियां रह गई, उन्होंने किन्ने बनाया होगा उस तो पहला ए ते बी ने। हुण मैं तुहानूं फॉर्मूला पहला दस चुकिया भी हुण आपां नूं ए ते बी दी एफिशिएंसी चाहिदी है
ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 80 ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 80, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 80। ਬਣਾਊਗਾ ਕੌਣ ਨੂੰ, A ਤੇ B। A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, A ਤੇ B ਦੀ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 10। 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ 8 ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ 8 ਦਿਨ। ਜੇ 8 ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਦਿਨ A B C ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 8 ਦਿਨ A ਤੇ B ਨੂੰ ਲੱਗੇ, B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨ, 8 4 12, 12 3 15। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਡੇਜ਼। 15 ਡੇਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆਨਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ, A ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। 15 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹੀ ਲੈਵਲ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, B 36 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, C 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 144 ਡੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, ਸੌਰੀ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 144। 144 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 24 ਤੇ 144 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 6, 36 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 4, 48 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ 144 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ A ਪਰਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, B ਬੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ C ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 3 ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ C 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਜੇ C 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ A B ਤੇ C ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 4 ਦਿਨ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, A B ਤੇ C ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 13 ਆ ਗਿਆ। 13 ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲ ਕੇ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 13 ਚੌਕ 52 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। C ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਾ ਲਏ, ਠੀਕ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ B ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ B ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ B ਦੇਖੂੰਗਾ B ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ B ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 52 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। 52 12 ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 64। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 80। ਤਾਂ 80 ਕੰਮ ਨੂੰ A ਤੇ B ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 80 ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ 6 ਤੇ 4 10। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ 8 ਡੇਜ਼। 8 ਡੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ 8 4 12 12 3 15, ਟੋਟਲ ਲੱਗਣਗੇ 15 ਡੇਜ਼। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बारी। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, एक टाइप होंगी है टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी दसी होंगी है भी इन्ने टाइम्स है, इन्ने गुणा है, इन्ने परसेंट ज़्यादा है। तो इस तरह सवाल काफ़ी बार पूछे गए पेपर दे विच भी A की एफिशिएंसी B तो 20% घट है, 20% ज़्यादा है, या दुगनी है, तिगनी है, 4 गुनी है, इन्ने टाइम्स है। तो इस तरह के सवाल बार बार पेपर से पूछे जा रहे हैं। तो उस टाइप में क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो भी क्वेश्चन की है। क्वेश्चन मैं थोड़ा पढ़ के समझा देना सारा की है भी A ਅਤੇ B 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। A B ਨਾਲੋਂ 1 ਸਹੀ 3/4 ਗੁਣਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। मतलब A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ B ਨਾਲੋਂ 1 ਸਹੀ 3/4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ A ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 7 4 1 3 7 7 4 1 3 7 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 11 ਡੇਜ਼ 7 1 3/4, ठीक है 11 डेज। तो जे A दी एफिशिएंसी
20 ਨਾਲੋਂ 1/3/4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1/3/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7/4। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 × 4 ਤੇ 3 7/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 20 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ A ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ B ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ? 4 ਦਿਨ, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ? 7 ਦਿਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ A ਹੈ, ਇੱਕ B ਹੈ, ਇੱਕ A ਤੇ B ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਹੈ। A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ A ਤੇ B ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਦੇ ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ? 7 ਦਿਨ ਨੇ। A ਤੇ B 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ A ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? 7 ਚੀਜ਼ਾਂ। B ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? 11 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 × 11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 77। ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 77। ਜੇ 77 ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? A ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਮ? ਤਾਂ A ਦਾ 7 ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ? 11 ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 11 ਡੇਜ਼। B ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ 11 ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ A ਅਤੇ B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ A B ਨਾਲੋਂ 1/3/4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 7/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ A ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ B ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ B ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 7 ਹੈ, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 11 ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ 11 ਬਣੀ, A ਤੇ B ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। A ਤੇ B ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਲਿਖਤੇ ਕਿੰਨੇ? 7 ਦਿਨ ਲੱਗਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 77। ਜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ 77 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ 7 ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਪੂਰੇ 77 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 11 ਡੇਜ਼। अगले क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़ लो एक बार ये क्वेश्चन की है तो वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, चंगी लग्या करे तो। क्वेश्चन की है ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। देख लो इत्थे भी ए किसी काम ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। B 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਥਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 15 ਤੇ 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆਊਗਾ ਤੇ 15 ਤੇ 20 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਜਾਂ 60, 15 ਚੌਕਾ 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਵਰਕ।
ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ 20 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 20 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, 21 ਜ਼ਾਰ 20, 15 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 20 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 22 ਜ਼ਾਰ 40, 15 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 23 ਜ਼ਾਰ 60, 15 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 60 ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 60 ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ 60 ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ 60 ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? 15 ਚੌਕਾ 60। ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ 15 ਚੌਕਾ 60, 20 ਤੀਆ 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟੋਟਲ ਕੰਮ 60 ਹੈਗਾ ਤਾਂ 20 ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ 20 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਊਗਾ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 60। ਬਣਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ? A ਤੇ B ਨੇ। A ਤੇ B ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ? ਰਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, A ਤੇ B ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੀ ਮੀਨਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। 4 ਤੇ 3 7। A ਤੇ B ਜੇ ਰਲ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? 7 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ A ਤੇ B ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਗਏ ਉਹ? 4 ਦਿਨ ਬਣਾ ਗਏ ਆ। 4 ਦਿਨ ਬਣਾ ਗਏ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਬਣਾ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ 7 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ? 28 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 28 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 28 60 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ? 60 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? 28 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 10 ਚੋਂ 8 ਗਏ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ 2 ਤੇ 5 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 3 32। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 32 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 32। ਅੰਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਸ਼ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? 32 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੰਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ 32 ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 60। 32 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? 60 ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾ 8 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 4 ਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ? 8 ਤੇ 4 ਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ? 15। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੇਰੀ 8/15 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं दोबारा तो भी A किसी काम ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, B 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, 60 ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਆਈ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3 ਆਈ। 15 ਚੌਕਾ 60 ਹੁੰਦਾ, 20 ਤੀਆ 60 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7। ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? 7। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 7 ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 4 ਦਿਨ। 7 ਚੌਕਾ 28, 28 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 32 ਕੰਮ। ਜੇ 32 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 32 ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ? 60 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। 32 ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? 60 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। 32/60 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8/15। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। 8/15 ਜੇ ਮੇਰਾ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 8/15। ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ।
किन्ना काम मैं करता जे मैं वो दसना है तो 8 हिस्से मेरा बचा पिया है, होया किन्ना मेरे जे 15 चो 8 हो गया तो रह किन्ना गया 7 हिस्से। तो फिर मेरा आंसर की आना से 7/15, वो भी ऑप्शन च पिया है 7/15। ठीक, चलो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 men and 6 women can complete work in 8 days मीनस 4 आदमी ਤੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ 3 ਕਰਦੇ ਵੇ 4 ਤੋਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 7 ਹੀ ਰਹਿਣ, ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀਗੀਆਂ 7 ਕਰਦੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 10 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 10 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਟਲ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਡੇਜ਼, ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਪੁਰਸ਼, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 4 ਪੁਰਸ਼, 4 ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 men, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ 4 men प्लस प्लस एंड मतलब प्लस है 6 वोमेन, 4 men 6 वोमेन किसी काम नूं 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने डेज 8 डेज। जदों कि 3 पुरुष मीनस 3 मेल प्लस 7 औरतां 7 वोमेन उस काम नूं 10 दिनों में कर सकते हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 men प्लस 6 वोमेन कितने दिनों च करते हैं 8 days इक्वल टू 3 men प्लस 7 वोमेन मेरे कितने दिनों च काम करते हैं 10 days च। तो मैं कैंसिल कर लूँगा 8 and 10 2 4s are 8 2 5s are 10। एफिशिएंसी कर रहे हैं पहला मैं एफिशिएंसी ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 4 4s are 16 16m plus 24w equal to 15m plus 35w। देखो स्टूडेंट टाइम नहीं लग रहा, सिर्फ टाइम मैंने ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 15 ਤੋਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। इक्वल रखने तो बाद इतने कितने हैं मेरे 16 मैन, इतने कितने हैं 15 मैन। आज तरह की माइनस हो चुका मीन्स 1 मैन इक्वल टू 35 वोमेन 24 वोमेन। 35 से 24 की है माइनस हो चुका 5 - 4 1 3 - 2 1 11 वोमेन। तो मेरी रेशो आ गई 1 मैन की रेशो की इक्वल है 11 वोमेन दे। मीनस की मतलब होया ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि मैन मैं इत्थे ही रखा, एम इत्थे ही रखा, W मेरा नीचे आ गया, 11 इत्थे ही है, 1 है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब ये है जे मैं किसी काम ते एक 11 मैन लगावा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 22 ਵੂਮਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨ 11 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੂਮਨ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ 11 ਵੂਮਨ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ? ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨ? ਸਿਰਫ 10 ਵੂਮਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ 10 ਵੂਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ 4 ਮੈਨ, ਹੁਣ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11 ਹੈ। w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਹੈ। 4 ਮੈਨ, m ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 11, 4 into 11 44, 6 into 1 ਵੂਮਨ ਦੀ 1 ਹੈ, 6 into 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6। मतलब 44 plus 6, m 11 ਸੀਗਾ, 11 into 4 44, w 1 ਸੀਗਾ, 1 into 6 6, 44 plus 6 50। ਜੇ ਮੇਰੇ 50 ਪਰਸਨਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ? 10 ਵੂਮਨਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ 10 ਵੂਮਨਸ ਮੀਨਸ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ 10 ਵੂਮਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। 44 plus 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50 multiply 8 and 10 into 1 10। 10 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 10 ਤੇ 50 ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। 5 into 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40। 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 40 ਆਇਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 4 ਮੈਨ 6 ਵੂਮਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮੈਨ 7 ਵੂਮਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ 8 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ 10 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 11:1। 11:1 ਦਾ ਮਤਲਬ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਹੈ, w ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 into 11 44। ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ m 44 ਹੈ, m 11 ਹੈ, 11 into 4 44 and 6 50 ਹੋ ਗਏ। 50 multiply 8 by ਕੀ ਆਊਗਾ? 10 ਵੂਮਨ ਹੈ, 10 into 1 50 multiply 8 by ਕੀ ਆਊਗਾ? 10 ਆਊਗਾ। 10 ਤੇ 50 ਕੱਟਾਂਗੇ 5 ਆ ਗਿਆ। 5 8 40। ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਵੂਮਨਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 40 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ 6 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 8 ਲੜਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 48 ਲੜਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 15 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 20 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ 6 ਆਦਮੀ ਹੈ, 6 ਆਦਮੀ ਮੀਨਸ 6 men, 8 boys means 8 boys, 6 men, 8 boys। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 10 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ 6 men ਹੈ, 8 boys ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 26 ਆਦਮੀ 48 ਲੜਕੇ, 26 men plus 48 boys ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 26 ਆਦਮੀ 48 ਲੜਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ? 2। ਸੇਮ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 10 6 8 10 26 48 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 10 into 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60m plus 80 boys equal to 52m plus 96 boy। m ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ m ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ 60m ਹੈ, ਇੱਧਰ 52m ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ m ਤੇ b ਆਪਸ ਚ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 52m ਹੈ ਤਾਂ 52m ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 60m ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ m ਆ ਜਾਣਗੇ? 8m equal to 96 ਚੋਂ 80 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 16 boy। ठीक है, तो m by boy मेरे को कितना आ गया? 16/8 मतलब 2/1। 2:1 आ गई इन्हां दी। जे इन्हां दी रेशो 2:1 आ गई तो मैं पता की करना है? पहला इस वैल्यू नूं किसी एक वैल्यू विच पुट कर लूंगा। मान लो मैं इहदे विच पुट कर लिया
तो मेरी फर्स्ट टर्म की सी 6 मैन एंड 8 बॉयज। 6 मैन जे 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम नूं 10 दिनां विच करते हैं तो आप पता ही करना है 15 मैन प्लस 20 लड़कियां बॉयज 20 बॉयज किन्ने दिनों करनगे। तो वैल्यू मैं कहना पुट कर लो एम की कितनी वैल्यू है 2 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 प्लस 8 इंटू 1 कितना आ गया 8 12 प्लस 8 कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 एनू इक्वल रख दो कि 5m मीनस 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी अपने को एम की वैल्यू आ रही 2 5 इंटू 2 कितना आया 10 प्लस 20 इंटू 1 कितना आया 20 किन्ने डेज च करनगे इत्थे की पा लो डेज। आ पूछा ना अपने तो कोई क्वेश्चन तो 12 प्लस 8 कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 है 20 मल्टीप्लाई 10 बाय 20 प्लस 10 30 20 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 20 कितना हो गया 12 ते 8 20 मल्टीप्लाई 10 6 12 8 20 मल्टीप्लाई 10 बाय 15 मैन सॉरी 5 मैन नहीं है इतने कितने मैन है 15 मैन सॉरी 15 आदमी सी 15 मैन तो 15 मैन है 15 इंटू 2 कितना होगा 30 इतने गलत हो गया 30 15 इंटू 2 30 15 इंटू 2 30 प्लस 20 इंटू 1 20 30 प्लस 20 कितना आ गया 50 50 थले आ जाऊगा अपने को इक्वल टू की आ जाएंगे डेज आ जाएंगे तो 0 नाल 0 कैंसिल किया 5 ते 20 कैंसिल किया कितने डेज आ गए 4 डेज अपना की आ जाएगा आंसर। ओके देखो फिर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन 6 मैन 8 बॉयज किसी काम ਨੂੰ 10 डेज कर सकते हैं 26 मैन 48 बॉयज 2 डेज कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे मैन बॉय की रेशो आ गई रेशो आने तो बाद आ रेशो किसी एक वैल्यू चाहे आ वैल्यू चक लो चाहे वो वैल्यू चक लो ਤੁਸੀਂ कर भी सकते हो वो वैल्यू भी चकोगे फिर भी थोड़ा आंसर क्या होगा सेम आऊगा। जो तुम 6 मैन 8 बॉय 10 डेज नहीं लेना तो दूसरा भी ले सकते हो 26 मैन 48 बॉयज इन 2 डेज आ भी लाओगे फिर भी आंसर किया सेम आऊगा। तो 6 मैन मैन मीनस मैन की रेशो कितनी है अपने को मैन की रेशो 2 है 6 इंटू 2 12 आ गया 8 इंटू 1 8 आ गया मल्टीप्लाई कितने दिनों करते हैं 10 दिनों में 15 मैन की वैल्यू कितनी 2 15 गुणा 2 कितना आ गया 30 आ गया 20 गुणा 1 कितना आ गया 20 आ गया 30 प्लस 20 कितना आ गया 50 आ गया। जे 15 मैन टोटल 20 मैन बने तो 20% बने जे 20% 10 दिनों में कर सकते हैं तो 50% कितने दिनों में करेंगे 50 थले आ जाऊगा इक्वल टू डेज आ जाऊगा कैंसिल करेंगे तो कितने डेज आएगा फिर 4 डेज आ जाएगा। एक किसी काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है वही काम भी 15 दिनों में कर सकता है 20 ने 10 दिन काम किया तो नौकरी छड़ दी एक कितने दिनों में इकला पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है भी एक किसी काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है एक किसी काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है ए दी एफिशिएंसी कितनी आ गई पता लाने हुणे आपां बी उस काम 15 दिनों में कर सकता है रल के कितना दिन कर सकते हैं 18 90 बी की एफिशिएंसी कितनी 6 ए की कितनी आ गई 5 ए ते बी रल के कितने दिनों में कर सकते हैं 5 ते 6 11 दिनों के बी ने 10 दिन काम किया चलो आ लोड है नहीं बी ने जो 10 दिन काम किया देखो इधर जे बी मेरा 10 दिन काम कर गया बी मेरा 10 दिन काम कर गया तो मेरा टोटल काम कितना सीगा 90 टोटल काम 90 10 दिन मेरा बी काम कर गया बी मेरा 10 दिन काम कर गया बी मेरे रोज कितने काम करता 6 तो 10 दिन में मेरे कितने काम कर गया 60 काम कर गया काम रह कितने गए 30 कौन करूगा ए करूगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 जो ए की एफिशिएंसी 6 है तो मेरे 30 मेरा काम रह गया ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है तब 5 6 30 ਇਹਦਾ मतलब कितने दिन लगणगे 6 दिन लगणगे ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਇਹ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਇਹ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂਗਾ।
फिर देखो दोबारा तो ए किसी काम 18 दिनों में कर सकता है, बी उस काम 15 दिनों में कर सकता है, बी ने 10 दिन काम किया तो लैफ्ट द जॉब छड़ के चला गया। हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये बचे हुए काम इतने आऊगा, बचे हुए काम ये बचे हुए काम कितने दिनों में कर दूगा। तो देखो ए 5 ए की एफिशिएंसी 18 5 90, बी की 15 6 90, दोवां की रल के कितनी है 11, पर अपने की लोड़ है नहीं सी क्योंकि कला काम किन्ने किया बी ने किया 10 दिन। जे बी ने 10 दिन काम किया आ डेज आ गए, जे बी ने 10 दिन काम किया ਇਹਦਾ मतलब बी रोज़ किन्ने काम करता है 6 यूनिट काम करता है, 6 चीज़ां बनाता एक ही गल है। तो 10 6 का 60 चीज़ां मेरिया बना गया, वो टोटल मेरी कितनी चीज़ां सीगियां 90 चीज़ां। ਇਹਦਾ मतलब कितनी रह गई 30 रह गई। 30 ਨੂੰ कौन बनाऊगा ए बनाऊगा, बचे हुए काम ए कितने दिन करूगा। जे 30 चीज़ां ए बनाऊगा तो ए रोज़ कितनी चीज़ां बनाता पाया 5 बनाता पाया। जे 5 बनाता पाया तो ए दे दिन कितने आ जाएंगे बचे हुए काम करने वास्ते 30/5 मतलब ए ਨੂੰ बाकी कितने दिन लग जाएंगे 6 दिन लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स ਅਤੇ वाई 20 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। एक्स ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ वाई ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी है नहीं क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। फ्री ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ फ्री ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ एक्स ਅਤੇ वाई 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ एक्स ਅਤੇ वाई 20 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। एक्स ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ वाई ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ है। एक्स ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ठीक है। एफिशिएंसी पता कर लो, पी दी है 60 मतलब रोज 5 चीज़ां बनाता, रोज कितनी चीज़ां बनाता है सॉरी बी दी है 60। जी ए एफिशिएंसी कितनी 5 है, ए एफिशिएंसी कितनी है 3 है, रल के कितनी होगी एक्स ते वाई दी 5 3 8, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 8 होगी। हुण पढ़ो की है क्वेश्चन एक्स ਅਤੇ वाई 20 ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। एक्स ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ वाई ਕੰਮ ਪੂਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ वाई ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਪੜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। then after 4 days वाई joined him। 4 ਦਿਨ एक्स ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ वाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ वाई ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ तक उस नाल जुड़ गया, काम कितना चिर चलिया। तो सेम देख लो ते थोड़ा जिहा इधर देखो। सब तो पहला इत्थे पढ़ो डेज 4 दिन किन्ने काम किया कल्ले एक्स ने। एक्स स्टार्टेड लव क्योंकि एक्स ने काम की किया सी स्टार्ट किया सी। एक्स ने 4 दिन किया। एक्स मेरे रोज दे किन्ने काम करता पाया 3 काम 4 3 12, ਇਹਦਾ मतलब 12 वर्क मेरा हो गया। जे 12 वर्क हो गया रह कितना गया 60 मेरा वर्क सीगा, 12 वर्क हो गया रह कितना गया 48 वर्क ਨੂੰ कौन करूगा एक्स ਤੇ वाई रल के करनगे क्योंकि 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ एक्स ਦੇ ਨਾਲ कौन रल गया वाई रल गया। जे एक्स ਦੇ ਨਾਲ वाई रल गया मेरा ਤੇ एक्स ਤੇ वाई ਦੀ एफिशिएंसी कितनी हैगी है 8 हैगी है। जे 8 हैगी है तो वर्क मैं कितना कराना 48 क्योंकि 48 रिमेनिंग वर्क है मेरा। करना किन्ने है एक्स ते वाई ने रल के ते एक्स ते वाई दी एफिशिएंसी कितनी है 8 तो कितने दिन लगणगे 6 दिन। तो काम होर कितने दिन चलिया 6 दिन। जे एवें आउंदा काम होर कितने दिन चलिया फिर आंसर आउंदा सी 6, बट काम टोटल कितने दिन चलिया हां पूछा हाउ लॉन्ग डिड द वर्क। तो टोटल कितने दिन चलिया कितने दिन काम चलिया अपना की आंसर आऊगा 10 दिन क्योंकि 6 दिन इत्थे लग गए 4 दिन पहला सी। टोटल कितने डेज आ गए 10 डेज। ऐसे क्वेश्चन दे विच ये पूछा हुंदा भी एक्स दे आने तो बाद काम कितने दिन चलिया तो फिर आना सीगा 6 दिन। जे पूछा सॉरी वाई दे आने तो बाद जे ये पूछा पूरा काम हाउ लॉन्ग, है ना मतलब की है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, पूरा काम कितने दिन चलिया तो पूरा काम कितने दिन चलिया 10 दिन क्योंकि 4 दिन कला एक्स ने किया सी। 4 दिन बाद नाल कौन रल गया सी वाई रल गया सी। वाई रल गया सी तो एफिशिएंसी वध गई सी तो की हो गया सी फिर पहला एफिशिएंसी कितनी सी 12 टोटल 12 वर्क रहिंदा सीगा 4 दिनों में करते सी रल के बाद कितने दिन कर लेंगे अपनी एफिशिएंसी 5 दिन कितनी हो गई सी 8 हो गई सी क्योंकि इत्थे एफिशिएंसी कितनी लगती पई सी इत्थे एफिशिएंसी लगती पई सी सॉरी इत्थे एफिशिएंसी लिखना सी एफिशिएंसी इत्थे एफिशिएंसी 3 लगती पई सी तो डेज कितने लगते पए सी 4। रोज 3 काम होंगे पे सीगे 4 दिनों में कितने काम हो गए 12। इत्थे 5 3 8 ठीक है 8 8 6 48 आ गया अपना। 6 दिन ना हो गए 4 दिन हो गए 6 से 4 कितने दिन आ गए 10 दिन।
ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।